बोलो माता, जय संतोषी माता। जय जय हो माता, जय संतोषी माता। जय जय हो माता, जय संतोषी माता। जय बोलो संतोषी माता। जय जय बोलो संतोषी माता। कृपा करो माता, जय संतोषी माता। कृपा करो माता, जय संतोषी माता। दया करो माता, जय संतोषी माता। दया करो माता, जय संतोषी माता। दर्शन देव माता, दर्शन देव माता, जय संतोषी माता। जय बोलो संतोषी माता। जय जय बोलो संतोषी माता। तन तुझे माता, जय संतोषी माता। तन तुझे माता, जय संतोषी माता। मन तुझे माता, जय संतोषी माता। मन तुझे माता, जय संतोषी माता। तन मन तू माता, तन मन तू माता, जय संतोषी माता। जय बोलो संतोषी माता। जय जय बोलो संतोषी माता। शक्ति देव माता, जय संतोषी माता। शक्ति देव माता, जय संतोषी माता। भक्ति देव माता, जय संतोषी। शक्ति है महादेवाय दिकेलकु श्री सांब सदाशिव प्रसाद सिद्धे जपे विनिरोधः। ओम अग्निहोत्राग्ने अग्निष्टाभ्यां नमः। ओम वर्षपूर्णमासात्मने तज्जनेभ्यां नमः। ओम चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम विमूढवसुगन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। तनूरघोरापापकाशिनी तयामस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताकजाकशीः यामिषुञ्जरिशन्तास्ते विभर्षस्तवे शिवां गिरित्रकां कुरुमायुं शेत्पुरुषं जगत् शिवेन वचसा गिरिसाक्षावदामसि यथा नः सर्वविद्यगणयक्षगुं सुमना असत् अध्यवोचमधिभक्ता प्रभवो वैयोभिषक् अशपतिनीलग्ने भोगुलोहितः उतैनं गोपालुषन्नदृशन्नुरहाद्यः उतैनं विश्वाभूतानि स दृष्टो मुरयाजिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुषे अथो ये अस्य सत्त्वामोहं तेभ्योऽकरं नमः। प्रमुञ्च धर्मधर्मभयोरात्मयोज्यां याच्यते हस्तपिशवपराता भगवो वपा अवतर्य धनुस्त्वं सहस्राक्षसुते शुभे निषेद्य सञ्जानां मुखासुरो न स्वमना भव विद्यं धनुः प्रपद्यतो विसंयोगामवागुं पुता अनेशन्नस्येषव आहुरस्य निषण्णजाते हेतिर्वीहृष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयत्तया परिभुजा। नमस्ते अप्वायुधायानातकाय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्या
वदन्वने परिवेदन्वनो हेतिरस्मान् पुनक्ति विष्टतः अरोजयितिरिस्तभारे अस्मन्निधेयितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यभागवेशे नान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः स्वस्तिञ्जराय श्रीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विद्याधिनेन्द्राणां पतये नमो नमो हरिकेशायोपदीजिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्रायातकादिवे क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायाहंचाय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय पतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय रक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रये वारिवसुलानन्दीनां पतये नमो नमः उच्चेद्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवेदाय धावते सर्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिनां पतये नमो नमः चतुहाय निषङ्गिने स्त्रीणां पतये नमो नमो निषङ्गिनं सुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायान्यानां पतये नमो नमस्तु काविभ्यो दिनापुंसभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो शिवभ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकुन्दानां पतये नमो नमः पुष्णीशिने गिरिचराय पुरुञ्चानां पतये नमो नमः विषुमभ्यो धन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः आदन्तानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो स्यभ्योदिभ्यभ्यश्च वो नमो नमः आशीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपभ्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठभ्यो ग्रामभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः पुगणाभ्यश्च गोमतेभ्यश्च वो नमो नमो वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यश्च वो नमो नमो रागेभ्यो रागपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महाभ्याक्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यश्च सङ्गहेतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुमारेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुण्यिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः विष्णुभ्यो धर्मभ्यश्च वो नमो नमो भृगयुभ्यश्च वो नमो नमः शङ्खेश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युत्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च श्रीविष्टाय च नमो वेदिष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वरिषीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्नियाय च प्रथमाय च नमः आसने च अधिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः भोग्याय च वस्त्रण्याय च नमः स्रोतस्याय च शीघ्राय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपगर्भाय
क्षेम्याय च नमः पुर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसानाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः संज्ञाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदा नमः आराध्याय च राज्याय च नमः शिष्टाय च तेज्ञाय च नमः सुगत्याय च प्रभाख्याय च नमः हिरण्याय च प्रपक्षाय च नमः किंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गुह्याय च नमस्तल्भ्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो प्रदह्याय च नमो लोभ्याय च लभ्याय च नमः ऊर्ध्याय च शून्याय च नमः पद्याय च पन्नसद्याभ्यो नमो विचिन्वक्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आनिवर्तेभ्यः ग्रामे अन्धसस्पते दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहभेदनी शिवा रुद्रस्य भेदनी तया नो मृगदेवसे इमागुं रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नस्समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननापरम् मृडालो रुद्रोतमो मयस्मृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छं च योश्च मनुरायजे पिता तदस्यामतमरुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानमुक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानो वधेत् पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्रनीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषमानो गोषुमानो अश्वेषु नीर्षः वीरान्मानो रुद्रभामिनो वधीर्घविष्णुन्तो नमसा विधेमते आराप्ते भोग्न उतपूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षाजनो हरितदेव ब्रूह्यः च दर्शम् यच्छद्विपर्हाः स्तुहि श्रुतं यत्तसतं युवानं मृगं न देवमुपहस्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अस्थिरा भगवद्भ्यस्तनुष्वमेभ्यस्तोकायतनयाय मृडया वीभुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधं निधाय तुक्तिं वसान आचरति नाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रयुध्येतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः प्राचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् एकागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन्महत्यन्भवेऽन्तरिक्षे भवाधि नीलग्रीवास्यतिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवास्यतिकण्ठादिवरुं रुद्रा उपस्थिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवाविलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबभोजनान् ये पदां पदिरक्षय ऐलमृदायं युधः ये देव्यानि प्रचरन्ति सुरावन्तो निषण्डिनः यदेतावत्
धावन्तश्च भूयापुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषा पुंसाश्रयो जने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये दिव्यां ये इन्द्रारिक्षे ये दिव्येषामन्नं वादो वर्षविषभस्तेभ्यो दश प्राचेद्दश दक्षिणा दश प्रदेशेद्दशोदीर्घेद्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृणयन्तु ते विष्णो यच्च लोके स्थितं भोजन्भे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु योषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु यस्सुषुधन् वायो विश्वस्य क्षयति भेषयस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमुसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषयोऽयं सिंहाभिवैशनः एते सहस्रमयुतं पाशामुष्यो हत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवरजामहे मुच्यते स्वाहेर्वाजे विरागतं वादश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे दीर्घिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे ज्ञानश्च मे सुश्च मे चित्तं च महातीतं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे मलं च मनोदश्च मे साश्च महायुश्चेतुरसश्च मे वायुर्यानि च मे भूतभृश्च महाधवनीश्च महातीर्थं च मे हिंसानं च मे उदाश्च मे सकश्च मे पुरोडाशाश्च मे पवनाश्च मे मधुरश्च मे स्वकाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे अग्निश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे सुरवेदश्च मे कुजमीश मे यतिश्च मे दितिश्च मे कुजश्च मे षट्पदी रङ्गलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पं रामुश्च मे सामज मे स्तोमश्च मे निरुत्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे भक्षाश्च मे त्रयश्च मे त्रिणीच मे दित्यवाच्च मे दित्यौरीच मे पञ्चाभिश्च मे पञ्चामीच मे त्रिवत्सच्च मे त्रिवत्साच्च मे तुल्यवाच्च मे तुल्यौरीच मे कष्ठवाच्च मे कष्ठौरीच मुक्षाच्च मे वशाच्च मक्षभश्च मे देहच्च मे धर्माञ्च मे एवं प्राणो यज्ञेन कल्पताम अपानो यज्ञेन कल्पताम ज्ञानो यज्ञेन कल्पताम चित्तं यज्ञेन कल्पताम श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां ఈ జబర్దస్తులు అమ్మవారి ముందు పసుపు ఉండేది ప్లేట్ పెట్టుకో ప్లేట్ పెట్టుకో ఆ ప్లేట్ ఇక్కడ పెట్టు అమ్మవారి ఇంటికి వెళ్ళి తీసుకెళ్తా ఆయన అమ్మ ముందరికినా అక్కడ పెట్టు మన అన్నం పెట్టుకుని ప్లేట్ ముందరికినా ఇక్కడ పెడతామా ఓం అనిల సంతోష ఓం దేవమాత ఓం సర్వ ఓం లేను లాసందమ ఉపాభన్మ అమణీయమ అభింగ్రహణ అమర్వాణ్యం ఓం జితం దేవగణ ఓం విధర్మ ఓం కర్మ ఓం శర్మ ఓం శర్మ ఓం శర్మ పద్మశర్మ ఓం కర్మ పద్మభ్యాం రిగోద్రమణ ఓ శృంగార సర్వణ ఓ సంగీతనం ధర్మ సంగీత సంగీత ప్రేమ పుష్ప ప్రేమ ఓం ముద్రణ ఓం భాషణ సదృశణ ఓ సర్జన ప్రేమ అలంకార శివ మంత్రాక్షం మంత్రాక్షం ఔషధ్యం శిథిలాసమ విలాసమ ఓం లీనోధం ఓం ప్రథమ ఓం మాత్వం అశ్వమ భక్తిశ్రమ ఓం మహాయోగరుణ మామాత్రం ఓ యుక్తి శర్మ ఓ శక్తి శర్మ ఓ దీర్ఘ రూపమ ఓ సమాశ్వ ఓ ధ్యాన ఓ గర్మ ఓం నిమిఘ్రమ ఓ కలప్రమ ఓ సంగమ ఇష్టభ్యామ ఓ సంతోషమ
ఓం ముహూర్తం ఓం కళ్యాణం ఓం త్రికవం బింబాబ్దం తామ్రిమం ఓం తామ్రజం ఓం లంకసుర ఓం మందుదం ఇత్తాక్షమం ఓం క్షేత్రధారి పియాన్మ ఓం దక్షుడు ఓం నమిజం ఓం సుక్ష సిద్ధి రూపాయన ఓం సుక్షేమ ఓం నిర్మలం తదమాన నిర్మ అని నరహితమ ఓం నిర్మ ఓం సత్ర నిన్నే నిర్మ ఓం నపపాల నిర్మల నాశో కిషమ ఓం తమ ఓద్రమ అదృష్టమైన నవాత్మ వస్తాగమ నిత్య సంగమ ఓం నిర్మల రూపన ఓం ప్రేమ ప్రవాసప్ర ప్రపురుణ ఆహారమ ఆజ్ఞ కారణ్యమ జపమ ఓం ప్రపాసన ఓం మధుసర్గ లంతాగమ ఓం రాగమ త్రిగుణసుర కృష్ణాప్రియం కృష్ణానాలస బ్రహ్మణ్య ఓ సుధాకర్మ ఓ దేవాకర్మ క్షేమకర్మ ఓం రఘురాకర్మ ఓ నరసుధర్మ ఓ నరసుకర్మ ఓ నరసుధర్మ ఓ శాతాకర్మ ఓం ప్రసద్ధర్మ ఓం కామశ్రీ ఆలిథ్యార్మ ఓం మాతృప్రియమ ఓం మాతృంజ ఓం మాతృశర్మ ఓం కైషమ ఓం రామకృష్ణ ఓం బలక్రమ ఉత్తపాకర్మ ఓం సుబ్రహ్మం ఓం సుబ్రహ్మం ఓం సుధగామిమ ఓం ధర్మ అసముద్రం నానాలంకార శోభిత భర్మ ఓం దేవ్యర్మ ఓం క్షరక్షుద్ర లక్ష్మీ లక్ష్మ ఓం జ్వలభ్రమ ఓం యుగం ఓం సుధాభ్రమ ఓం శుభ పదర్భమ ఓం లక్ష్మీ లాస్త్రమ ఓం లక్ష్మీభ్రమ ఓం లక్ష్మోధర్మ శ్రీ సుక్తాభ్రమ ఓం రామ యజ్ఞ మహాగాత్రీర్మ ఓం మంగళభ్రమం శుభార్థమం శుభోద్ధారణ ఓం స్వాసన ఓం సరోజభ్ర ఓం సుదృఢ ఓం లలిత ధర్మ పరవిదాశ్రమ ఓం పరబ్రహ్మ ఓం విరాగర్మ ఓం శర్మ ఓం వినాశధమ ఓం ధర్మగ్రమ ఓం భక్తిమ ఓం శిఖరా పాదార్థమ తత్వ సోతా భిన్వ ఓం నామనార్థమ ఓం భక్ష్మ విజ్ఞాన ఓం విజ్ఞాన ఓం సంధ్యార్థిత ప్రియమ ఓం హర్షహిమాచల ఓం మేసమ ఓం జగర్మ పూర్ణధర్మ ఓం జల్చిర్మ గురుగోడి సమభ్రమణ ఓం చంద్రమ గణామగ్రమ గణాకిరణ ధర్మ ఓం ముఖచంద్ర త్రిశంద్ర ఉపారకల్మ ఓం గజుమ ఓం ప్రకాళచుమ గౌరణచుమ ప్రభా సంపన్ని ధర్మ సర్వాజనమ ఓం నమధర్మ ఓం ఓంకార హింకర క్లీగమ ఓం ఓంకార హింకర క్లీగమ ఓం ఓంకార హింకర క్లీం కర్మ ఓం బ్రహ్మణ ఓం స్వర్ణకృష్ణ తేజవర్తనమ ఓం బ్రహ్మణకృష్ణ సుప్రభాతర్మకానమ ఓం శక్రమ తేన ధర్మ సర్వశుభ ఫలధర్మ ఓం సర్వాకృష్ణ ఓం సర్వగం వ్యాసిక్తమ ఓం చతుర్మ ఓం షద్మ ధిగమదర్మ ఓం యోగన ఓం సంధిమ ఓం బ్రహ్మధర్మ శ్రీ సంతోషుభాయ నమ స్పీకర్ ఉపమా బస్వ అంతే ఓం అమృత వ్రతకథను తెలియచేస్తున్నాడు. సంతోషి రూపాదేవిని పూజించిన పుణ్య దంపతులు వినవలసినదిగా చెప్తుంది. అక్కడ ఒక వృద్ధ స్త్రీ కలదు. ఆమెకు 7 కొడుకులు. అందులో 6 బాగా సంపాదిస్తుండేది. 7వ వాడు శ్రీకర్ణకు సంపాదన లేదు. సంపాదించలేని వారిని అంతా చాలా హీనంగా చూస్తారు కదా. ఆ విధముగానే అతని తల్లి కూడా నీచంగానే చూసేది. ప్రతినిత్యం మంచి రుచిగల వంటకాలతో 6 చాలా మంచిగా భోజనం పెట్టేది. అందరూ తినిపోయిన తర్వాత ఆ 6 వదిలిన ఎంగిలి పదార్థాలు శుభ్రపరిచి 7వ వాడకు శ్రీకర్ణకు పెట్టేది. శ్రీకర్ణి భార్య యోగ్యురాలు. ఆమె పేరు శ్రీమతి. తన భర్తతో ఈ ఎంగిలి కూడి సంగతి చెప్పింది. ఒకరోజు అతను నమ్మలేదు. ఒంట్లో బాగాలేదని వంక పెట్టుకొని సన్నని వస్త్రం ముఖానికి కప్పుకొని వంటింట్లో పడుకొని దొంగచాటుగా అంతా చూచాడు. నిజం తెలిసింది శ్రీకర్ణికి. శ్రీమతి పేడ చేస్తుంది. శ్రీకరుడు ఆమె వద్దకు పోయాడు. తన ఉంగరాన్ని తన మారుగా చూసుకోమని భార్య వేలికి తొడిగాడు. తాను సంపాదించుకొని రావడానికి పోతున్నాను, ఏదైనా నీ జ్ఞాపకార్థం ఇవ్వమన్నాడు. ఆమె వద్ద ఏమీ లేవు. అందుకని పేడ కలుపుతున్న తన చేతిని భర్త వీపుపై అద్దింది. శ్రీకరుడు ప్రయాణమైనాడు. దూరం పోతున్నాడు. శ్రీకరుడు ఒకరోజు రాత్రి ఒక గ్రామంలో జగన్మాత ఆలయంలో నిద్రపోయాడు. మర్నాడు లేచి దేవిని చాలా భక్తిగా ప్రార్థించాడు. అతనికి చాలా సంతోషం కలిగింది. ఆ ఆనంద ఆవేశంలో సంతోష్ మాత అని పలికాడు. గుడి గంటలు మోగాడు. ఆ దేవికి అతనిపై దయ కలిగి ఆశీర్వదించింది. అతడు ఒక పట్టణానికి చేరి ఒక దుకాణంలో నౌకరిగా కుదిరాడు. యజమాని అతని పని చూసి జీతం ఇస్తానన్నాడు. శ్రీకరుడు శ్రద్ధగా పనిచేసాగాడు. ఆ సావుకారు వద్ద 7-8 మంది నౌకర్లు కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఇతను చాలా తెలివి కలవాడు అని అతని విశ్వాసం. పనిలో నేర్పు సేటు దయను పొందేలాగా చేసింది కదా అని ఆశ్చర్యం చెందాడు. 3 నెలలు అతడు అంబ దయ వల్ల దుకాణానికి సగం భాగస్థుడైనాడు.
అలా సంవత్సరాలు గడిచినవి. ఆ తర్వాత యజమాని అతనికి దుకాణం ఇచ్చి తన స్వదేశం పోయినాడు. అక్కడ శ్రీమతి నానా బాధలు పడుతుంది. అత్తగారైన ముసలిది శ్రీమతిని అడవికి పంపి కట్టెలు కొట్టి తెమ్మనేది. బండెడు చాకిరీ చేయించేది. చీటికి మాటికి సాధించి వేధించేది. శ్రీమతి తినడానికి గోధుమ పొట్టుతో నిప్పులపై కాల్చిన రొట్టె ఇచ్చేది. నీళ్లు త్రాగడానికి పాత్రకు బదులుగా కొబ్బరి లేని టెంకాయ చిప్ప ఇచ్చేది. ఒకరోజు శ్రీమతి కట్టెల మోపు తెస్తూ అక్కడ స్త్రీలందరూ కలిసి చేస్తున్న సంతోష రూపాదేవి వ్రతం చూచింది. దేవికి నమస్కరించింది. కథ విన్నది. వారిని అడిగి విధానం తెలుసుకున్నది. తన మనసులో వ్రతం చేయాలనుకొని భక్తిగా జగన్మాతకు మొక్కింది. ఆ స్త్రీలలో ఒక ఈమె భక్తి శ్రద్ధకు ఆనందించి శ్రీమతితో ఇలా చెప్పింది: ఈ సంతోషి రూపాదేవి వ్రతం చేస్తే కష్టాలు పోతాయి, దరిద్రం తీరుతుంది, సుఖం సంతోషం మనసుకు ప్రశాంతత కలుగుతుంది, సంతానం లేని వారు చేసే సంతతి కలుగుతుంది, రాజద్వారంలో అసాధ్యమైన కార్యాలు నెరవేరుతాయి, విద్య లేని వారికి మంచి విద్య వస్తుంది, పెళ్లి కాని వారికి కోరికలు తీర్చగల ప్రియమైన వారితో పెళ్లి జరుగుతుంది, న్యాయస్థానంలో జరిగే విచారణ యందు కార్య విజయం కలుగుతుంది, నష్ట ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది, శత్రు బాధ పోయి విజయం కలుగుతుంది, మనకున్న సర్వ విధమైన బాధలు పోయి సంతోషాన్ని ఇచ్చే దేవి శ్రీ సంతోషి రూపాదేవి సుమ. ఈ వ్రత నియమాల గురించి బాగుగా తెలుసుకుంటూ వీలుగా నీకు అన్ని విషయాలు భవిష్యత్తుగా చెప్పినాను. నీవు చాలా ప్రశాంతతో వింటివి. ఈ రూపాదేవి కథను ప్రతి వారును ఇట్లే శ్రద్ధగా వినవలను సుమ అని చెప్పి స్త్రీకి నమస్కరించి ఆమె వద్ద సెలవు తీసుకొని తన నిత్య కృత్యములను తలంచు కట్టెల మోపు నెత్తిపై ఎత్తుకొని నడవసాగాడు. ఆమె కట్టెల మోపు అమ్మి బెల్లము శనగలు తీసుకున్నది. తన శక్తి కొద్దీ భక్తిగా వ్రతం చేయాలనుకున్నది. అలా పోతుండగా ఒక దేవాలయం కనిపించింది. ఇది ఏ దేవతా మందిరం అనగా అక్కడ ఉన్నవారు ఆమెతో ఆ మందిరమే సంతోషి రూపాదేవి ఆలయం అని చెప్పారు. ఆమె దేవాలయంలోకి పోయి భక్తితో కూడిన మంచి మనసుతో శ్రీ సంతోషి రూపాదేవిని చూచింది. చాలా ఆనందించింది. ఆ రూపాదేవిని ప్రేమగా ప్రార్థించింది. ఆ రోజు నుంచి ఆ మందిరానికి నియమం తప్పకపోతుండేది. ప్రతిరోజు ఆ జగన్మాతను ప్రార్థించేది. తనను పాలించమని, తన మొర ఆలించమని కోరేది. కొన్నాళ్ళకు ఆ రూపాదేవికి దయ కలిగింది. ఒక శుక్రవారం రాత్రి శ్రీదేవి శ్రీకర స్వప్నంలో కనిపించి శ్రీమతి పుస్తకం రాయమన్నది. 2వ వారానికల్లా శ్రీకరి వద్ద నుంచి ఉత్తరం 3వ వారానికి డబ్బు వచ్చింది. ఆ విధంగా శ్రీమతుల మధ్య దేవి వియోగాన్ని పోగొట్టి స్నేహాన్ని వృద్ధిపరిచి శ్రీమతి కష్టాల నుంచి తప్పించసాగింది. ఈమెకు డబ్బు ఉత్తరాలు రావడం చూశారు ఆమె తోడుకోవడం పిల్లలు. పిన్నికి చాలా డబ్బు వస్తుంది, ఉత్తరాలు వస్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచో ఇది కనుక్కోవాలని అనుకున్నారు. ఒకరోజు ఆమె పిలిస్తే ఆమె వద్దకు వెళ్ళారు. ఆమెను పిన్ని, నీకు డబ్బు ఉత్తరాలు వస్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి అని అడిగారు. ఆ అమాయకురాలకు శ్రీమతి, మీ పినతండ్రి గారి పంపుతున్నారు అని సమాధానం చెప్పింది. ఆమె కన్నుల వెంట నీరు కార్చింది. భర్తను తలుచుకుంటూ ఆ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి పోయారు. శ్రీమతి కంట తడితో దేవి మందిరానికి పోయింది. మాతేశ్వరి నమస్తుభ్యం రూపిణ్యాంబ సంతోషిన్యే మాత మమ క్లేశ అహిన్యంబ సదా సంతోషి రూప కారణ్యే సుతాం పాలయ వినతీనలాయ తవ చరణం శరణం మమ నుతి సుధాపూరం ప్రణుతం ప్రేమపూర్వకమంబ అని ధ్యానించింది. తల్లి ఆపదల నుంచి కాపాడుతున్నాడు. అన్ని బాధల్లోకి దరిద్రం చాలా గొప్ప కష్టం. ఆ దరిద్రం తీరడానికి నా భర్త ద్వారా ధనం పంపించి సహాయపడుతున్నాను. నాకు ఈ ద్రవ్యంతో ఏమి పని కావాలి నీ ఆశీస్సు. నా భర్త రావాలి. నాకు పతిసేవా భాగ్యం కలిగించండి. मुझे वैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहेगा ये काम है मैं तो है अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ. ఆ తల్లి జగన్మాత ప్రసన్నమైంది. శ్రీమతి, నీ భర్త త్వరలో వస్తాడు, సుఖీభవాన్ని పలికింది. సంతోషి రూపాదేవి తనలో తాను నవ్వుకుంది. పిచ్చి పిల్ల భర్త కోసం ఆరాటపడుతుంది. ఆ పిచ్చివాడు ఈ పిల్లను పూర్తిగా మర్చిపోయి సుఖభోగాలతో అక్కడున్నాడు. ఈ బిడ్డ ఇక్కడున్నది, వీరిని తిరిగి నేనే కలపాలి అని అనుకుంది.
ప్రేమగా శ్రీమతిని గురించి సాక్షాత్ ఆ జగన్మాత. అక్కడ శ్రీకరుడు నిద్రపోతున్నాడు. అతని స్వప్నంలో 18 సంవత్సరాల బ్రాహ్మణిగా రూపాదేవి కనిపించింది. షావుకారు కొడుక లెమ్ము అనగానే ఉలిక్కిపడి లేచాడు శ్రీకరుడు. ఇది నిద్రయ? అవునా కాదు. ఈమె ఎవరు? నేనెవరినో చూస్తూ మాట్లాడుతున్నానే. ఆమె సావుకార్ కే బేటే సోతే హే జగతా హై అంటుంది. అది నిద్ర కాదు, మెలుకోగానే ఉన్నాను కదా అని అనుకున్నాడు. ఇంతలో ఆ సుందరి దేదీప్యమానంగా రత్న కిరీటాభరణాలతో కనిపించింది. బిడ్డ, నీవు నిద్రించలేదు, మేల్కొని ఉండలేదు, మధ్యలోనే ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నావు కదా. నా ఆజ్ఞ ఏమిటి అని అడుగుతున్నావు కదా. విను, ఇల్లు ఇల్లాలు ఉన్నదని మర్చావా? మరవలేదు తల్లి అంటున్నావు కదా. అయితే వినరా బాబు, నీ భార్య ఘోరమైన కష్టాలలో ఉన్నది, నిన్నే తలుస్తున్నది. నీవు తామసింపక వెంటనే నీ పత్ని వద్దకు పోవలసినది. అట్లు నీవు పోవుటకు ఉపేక్షించతో సత్వరము నీ సంపద నశింపచే దాన్ని సర్వశక్తి గల సంతోష రూపాదేవిని నేనే సుమ అని అనగా నా దేవికి మొక్కిన వాడాయి. కరంబుల మూర్చి, హే అంబే, ఈ లావాదేవీలు కల వ్యాపార బంధనములు గల చిక్కులతో కదలరాకున్నది. అయినను దేవి నీ ఆజ్ఞ ప్రకారం నేనే పోతాను. మాత పోవుటకెట్లో ఉపాయం కనరాకున్నది. ఈ ఉపాయం తొలంగనచ్చు. ఆ దేవిని నమస్కరించు. ఆ శేషరాతం గడిపిన దేవి చిరునవ్వుతో అతన్ని ఆశీర్వదించి ఆ తర్వాత శ్రీకరుడు దేవి కృప మర్నాడు తనకు రావాల్సినవి వసూలు చేసుకున్నాడు. ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చాడు. దుకాణాన్ని లాభానికి అమ్మాడు. జగన్మాతకు మొక్కాడు. తన స్వప్నవార్తను అందరికీ చెప్పాడు. అప్పుడు ఒక ముసలామె కొన్ని కళలు నిజంగానే జరుగుతాయిరా బాబు అని చెప్పింది. ఇంకొకరి ఇలా దేవత ఆజ్ఞ వచ్చినప్పుడు ఆ దేవి చెప్పినట్లు చేయితే మన కర్తవ్యం, లేనిచో అనర్థములు కలగగలమని పలుకగా శ్రీకరుడు దేవికి నమస్కరించి అందరి వద్ద సెలవు తీసుకొని భార్య వద్దకు బయలుదేరింది. శ్రీమతి స్వప్నంలో రూపాదేవి భర్త రాకను చెప్పింది. భర్త వచ్చినప్పుడు ఆ రోజుల కట్టెల మోపును 3 భాగాలు చేసి, ఒకటి నదీ తీరంలోను, మరొకటి తన ఆలయంలోను, 3వ భాగం నెత్తిపై ఉంచుకొని భర్త గుమ్మంలో ఉండగానే, అత్త, నా పొట్టు రొట్టెలు పెట్టు, ఆకలిగా ఉంది, నా చిప్ప నీళ్లు ఇవ్వు, దాహమేస్తుంది, ఇదిగో మోపు దించుకొని అరోమను భర్త వినేలాగా. దారిలో శ్రీకరుడు వస్తూ నదీ తీరంలోని కట్టెలను చూడగానే భార్యపై మొహం కలిగి అతడు ఆ కట్టెలతో పోగొట్టుకున్నాడు. ఆలయంలోని కట్టెలతో అన్నం వండుకొని తిన్నాడు. ఇంటికి ప్రయాణమైనాడు. శ్రీమతి దేవి చెప్పినట్లే చేసింది. శ్రీకరుడు ఆమెను గుర్తుపట్టాడు. వారు వేరే ఇంట్లో కాపురం సుఖంగా ఉంటూ ఉండేవారు. దేవిని పూజ శ్రీమతి శ్రీకరుడు కొత్త భవనం చాలా ఆనందంగా నిర్మించుకొని ఆ నూతన గృహంలో హాయిగా ఉంటున్నాడు. శ్రీమతి భర్త ఆజ్ఞను పొంది ఉద్యాపన చేసింది. బావగారు పిల్లలను పిలిచింది. తోటి కోడళ్ళు బావలు చాలా అసూయగా ఉండేవారు. శ్రీమతికి శ్రీకరుని వద్ద నుంచి ఉత్తరాలు డబ్బు రావడం చూసి పిల్లలు చెప్పిన వార్తలు విని కళ్ళారు ఆమె వ్రతభంగం చేయాలనుకున్నారు చాలాసార్లు. అయితే అప్పట్లో వారికి అలాంటి అవకాశం దొరకలేదు. ఇప్పుడు వారికి అవకాశం బాగా దొరికింది కనుక తనకు పులుపు కావాలని చేయించుకొని తిని వ్రతోల్లంఘన చేయించారు. తమ పిల్లల చేత శ్రీమతి డబ్బులు ఇచ్చేలాగా విసిగించి చేశారు. ఆ పిల్లలు ఆ డబ్బులతో చింతకాయ తినసాగారు. తోడి కోడలు పులుపు తిన్నారు. పిల్లలకు తినిపించారు. వ్రతభంగం అయిందని ఆనందించారు. అంబకు అనుగ్రహం తప్పింది. రాజభటులు వచ్చి శ్రీకరిని పట్టుకొని పోయారు. శ్రీమతి అంబ పాదాలను కన్నీటితో అభిషేకించింది. సొమ్మసిని దేవికి నవ్వు వచ్చి నవ్వింది లీలగా. అడుగోని భర్త దారిలో కలుసుకు సుఖమవుతుంది అన్నది. శ్రీమతి బయలుదేరే దారిలో భర్తను చూచింది. అతను రాజుకు కప్పం కట్టి వస్తున్నాను, వాణిజ్యం ఆదాయ పన్ను కింద భయం లేదు పదా అన్నాడు. ఇద్దరు ఇంటికి పోయి దేవికి సాష్టాంగపడ్డాడు. అమ్మని నవ్వింది చిన్నగా. ఆ ఇంట్లో పెళ్లి సందడిగా ఉంది. శ్రీ సంతోషి రూపాదేవి మహిమ వల్ల ఆ ఇల్లు అంతా ఆనందంగా పాల పొంగుల వృద్ధి అయ్యింది. ఇంటి నిండా సంబరమే. తోడి కోడళ్ళు, పిల్లలు, బావలు, ఇంకా ఇతర బంధువులు, స్నేహితులతో కలకలలాడుతోంది. ఆ రూపాదేవికి అన్నీ తెలుసు కదా. అయినా తన భక్తురాలకు శ్రీమతిని పరీక్ష చేయాలనుకున్నది.
ఆమె మారువేషంలో ఒక చేతిలో బెల్లం వేరొక చేతిలో శనగలు తింటూ వస్తుంది. ఆమె నోటి నుంచి సొల్లు కారుతుంది ధారగా. ఆమె నోటి నిండా దేహం నిండా ఈగలు ముసురుకుంటున్నాయి. ఆమె రూపం అసహాయంగా ఉంది. ఆమె ఆ వాకిలి దాపు వస్తుంది. పిల్లలు బూచి రాక్షసి దయ్యం అని అరుస్తూ ఆమెపై రాళ్ళు వేస్తున్నారు. ఆమె మీద పడి ప్రతి రాయి శ్రీమతి బావలపై పడుతుంది, తోడి కోడళ్లపై పడుతున్నవి. తోడి కోడళ్ళు ఈమెను నిజంగానే రాక్షసి అని అనుమానించి మా పిల్లని ఏం చేస్తుందో, ఇంట్లోకి వస్తుందేమో అని ఏ సందు నుంచి అయినా అని వాకిలి తలుపులు అన్ని కిటికీలు తలుపులు మూసేశారు. ఒక్కసారిగా అమ్మ ఇక రాదులే, పోయింది పీడ అనుకున్నారు. రూపాదేవికి నవ్వు వచ్చింది. ఆ భవనం వంక ఓరగా చూచింది. ప్రళయకాల జుమ్ మార్తం లాంటి గాలి రావడం, ఆ తలుపులను వాటంతట అవి తెరుచుకొని ఊగిసలాడుతున్నవి గాలికి. ఆ గాలికి ఆ మనుషులు దూది పింజల్లా ఎగిరెగిరి పడుతున్నారు. ఈ అవస్థ చూచింది శ్రీమతి. ఆమె ఏడుస్తూ ఆ ముసలమ్మ దగ్గరికి పోయి నిదానంగా చూచింది ముఖం. ఆ ముఖంలో చిరునవ్వు దైవత్వం ప్రకాశిస్తుంది. అమ్మ రూపాదేవి, నీవేనా తల్లి, నన్ను పరీక్ష చేయడానికి వచ్చి ఎంత అవస్థపడుతున్నావమ్మా అని ఆమె పాదాలపై రాలి దాసుల తప్పుడు దండంతో సరే క్షమింపు అమ్మా అని ప్రార్థించింది. రూపాదేవి దయామయురాలు కదా. వెంటనే కర్ణించి నవ్వి అదృశ్యమై తిరిగి అంతా ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడింది. తోడి కోడలు బాగా పగబట్టారు. దీంతో శ్రీమతి శ్రీకరణ నాశనం చేయాలనుకున్నారు. విషం కలిపారు పాలను. శ్రీమతికి ఇవ్వాలనుకున్నారు. శ్రీమతికి గ్లాసు ఇచ్చారు. ఆమె తాగబోయింది. అమ్మని హుంకరించింది నవ్వుతూనే. అక్కడికి అమ్మని సంకల్పంతో శ్రీకరుడు వచ్చి ఆమెను పిలిచాడు. శ్రీమతి గ్లాసును అక్కడే ఉంచి భర్త వద్దకు పోయింది. తోడి కోడలలో పెద్ద తోడి కోడలు కొడుకు గబగబా లోట పాలు తాగి అరుస్తూ కింద పడి ప్రాణం విడిచాడు. అంతా అక్కడికి చేరాడు. గొల్లుమంటూ అయ్యయ్యో, దీని జిమ్మల పొట్టన పెట్టుకుందే నా రత్నాన్ని, ఇది రాక్షసి, ఎంత పగ ఉంటే మాత్రం అలా విషం ఇచ్చి చంపుతుందా బాబోయ్ అని తోడి కోడలు తలా ఒక స్వరంతో ఏడుపులు పెడబొబ్బలు శాపనార్థాలు మొదలుపెట్టారు. శ్రీమతి బావలకు కూడా కోపం వచ్చింది. శ్రీకరుడిని కర్రతో కొట్టారు. ఆ దెబ్బ దేవి పాదాల వద్ద గల గుమ్మడికాయ మీద పడి అది పగిలిపోయింది. ఇంకో కర్రతో శ్రీమతి కొట్టబోయి కింద పడ్డారు. అదంతా ఆ దేవి లీల, రూపాదేవి మహిమ కదా. శ్రీమతి మంత్రంతో ఇంద్రజాలం చేస్తున్నది అన్నారు. ఆ పుణ్య దంపతులు శాంతంగా నిశ్చలంగా రూపాదేవి పాదాల వద్ద ఏడుస్తున్నారు. లీలగా అంబ దర్శనమిచ్చింది. శ్రీమతి దేవిని ప్రార్థించింది. ఆ రూపాదేవికి అభయం ఇచ్చింది. ఆ చనిపోయిన కుర్రాడు గబుక్కున లేచాడు దేవి ఆశీర్వచనంతో. అమ్మ, పిన్ని గదిలో పాలు నేనే త్రాగాని అని అన్నాడు ఆ కుర్రవాడు. దాంతో అక్కడ చేరిన వాళ్ళంతా శ్రీమతి నిర్దోషాన్ని తీర్చారు. విషం ఎవరు కలిపారో ఆమెకు రూపాదేవి మహిమ వలన కడుపులో నొప్పి వచ్చింది. మెలికలు తిరుగుతూ రూపాదేవి పాదాల ముందు పడి తనే విషం కలిపాను అని అంగీకరించింది. శ్రీమతి బావలు శ్రీమతి శ్రీకరణ చేసిన అన్యాయానికి సిగ్గుపడి క్షమాపణ కోరాడు. తోడి కోడలు అంతా వచ్చి శ్రీమతి కాళ్ళపై పడ్డారు. అంతా ఆ దేవిని ప్రార్థించమని సలహా ఇచ్చింది శ్రీమతి సలహాతో అంతా రూపాదేవిని ప్రార్థించారు. అందరి బాధలు పోయాయి. అంతా సుఖంగా ఉన్నారు. అంతా కలిసి జై సంతోషి రూపాదేవి జై జై హో అని అంటుంటే ఆకాశంలో దేవనందులు మురగాలి. ఆ రూపాదేవి పూలదలు కురిపించారు దేవతలు. నరుడు ఆ దేవి పూల పూజకు ఆనందించి అందరినీ ఆశీర్వదించి తిరిగి ఇంకొకసారి వ్రతం జరుగుతుండగా బావగారి పిల్లలు కావాలని ఆమె నవ్వింది. దక్షిణ బదుల ఫలాలను ఇచ్చింది తాంబూలాలలో. దీనివల్ల సంతోష రూపాదేవి అనుగ్రహించి ప్రేమామృతాన్ని కురిపించింది. కొన్నాళ్ళు శ్రీమతికి బోసిన కూడా పాపై పుట్టాడు. అతనికి దేవదత్తుడు అని పేరు పెట్టారు ప్రేమగా. ఆ బాలుని పెంచుతూ తాము ఆ సుఖాలను అనుభవిస్తూ దేవిని ఆరాధించేవారు. ఆ అమ్మను పూజించిన పునీత దంపతుల కథ ఇది. ఈ కథ విన్న వారులకు అమ్మ కటాక్షం కలుగుటలో సందేహం లేదు అని సూతుడు శనకాదులకు ఈ వ్రత కథ వినిపించిన జగన్మాత కవి సవితకు ముఖ్యం. జై సంతోష్ మాతా కీ జై. జై సంతోష్ మాతా.
అటు బా అంటే అమ్మ జరుగుని నైవేద్యం వస్తుంది జరుగు Thank you.
Thank you.